Okay. Good morning, students. So, in this semester, we are going to learn a new programming language that is nothing but Java programming. Okay. So, this Java programming, it is the most widely used programming language in every software development, and it is also used in every device that we are using in current days. ठीक आहे. ही जावा लँग्वेज ही सगळ्यात जास्त यूज केले जाणारी लँग्वेज आहे, ज्याच्यामध्ये ही लँग्वेज तुम्ही जो डिव्हाइस वापरताय त्या प्रत्येक डिव्हाइस वरती तुम्हाला जावा प्रोग्रामिंग किंवा जावा लँग्वेज बघायला मिळेल. लक्षात राहील. ठीक आहे. So in this semester we are going to see what are the different concepts that are included in your Java programming language. Okay. In first year you have seen or you have learned the C language. Okay. In second year, third sem you have learned the C++ language, and now in fourth sem we are going to see the Java programming language. Okay, where your C is procedure oriented, C++ is object oriented, and now your Java is also object oriented language. Java is also object oriented language. So we are going to see what are the different object oriented concepts that are included in your Java language in this semester. Okay. In next semester you are having the advanced concept of your Java programming in the subject that is nothing but advanced Java programming. Okay. So what are the basic concepts of your Java programming? That all the concepts we are going to learn in this semester. Okay. So first of all, I will give my introduction. That is already there, whatever PPT is shared to you. Okay. So introduction to teacher. Name Prashant Shivaji Andare. Okay. Qualification BIT ME CSE Computer Science. Okay. Experience of 12 years. Right. And some of the subject taught, that is nothing but C language, C++, Java programming, advanced Java. Okay. Another subject that are nothing but data structure using C. In last semester we have learned that. Right. Again, whatever the networking related subject, DCL, data communication network, then software development, OOMD, that stands for object oriented modeling and design. Means whatever you are going to develop a software, before that you have to make the design for your software. That is done in this subject. Okay. So these are the subjects taught by me. Right. So if you have any doubt regarding all these subjects, whatever doubt, now if you are going for higher education in B, ME, if you have any doubt, you can ask anytime. Okay. Right. Then next, what we are going to study in this semester. You must know
subject or course name. That is the keyword Java programming. Okay, then course code. (22,412). Okay, then semester is third semester, a fourth semester, and scheme. That is nothing but I scheme. So this is the where it is included about your Java programming. Java programming चा कोड काय जणांना माहित नाही परत विचारल्यावर सांगता येत नाही जावा प्रोग्रामिंगचा कोर्स कोड काय आहे किंवा सब्जेक्ट कोड आहे ठीक आहे कुठल्या सेमिस्टरला आहे राईट हे सगळ्या गोष्टी तुम्हाला माहिती पाहिजे लक्षात राहील ठीक आहे देन नेक्स्ट पार्ट that is included in your presentation is nothing but what is the teaching and examination scheme means how many hours you have to give to your Java programming per week and what are the marking scheme for your Java programming okay in that your teaching scheme under this you are having theory lecture of 3 hours tutorial you are not having any tutorial and practical you are having 4 hours so total 7 hours we are giving per week for your Java programming okay and in examination scheme we are having 3 paper hours 3 hours of paper ठीक आहे 3 तासाचा पेपर असेल तुम्हाला त्याच्यामध्ये तुम्हाला 2 टाइप मध्ये तुमचे मार्क्स डिवाइड केलेले आहेत 2 टाइप मध्ये तुमचे मार्क्स डिवाइड केलेले आहेत फर्स्ट पार्ट येतो तुमचा थेअरी पार्ट आणि सेकंड पार्ट येतो तुमचा तो प्रॅक्टिकल पार्ट ठीक आहे वेअर इन थेअरी यू आर हॅव्हिंग end semester examination ESE which is having a total mark of 70 हे तुमचा पेपर जो असणार आहे फायनल पेपर तो तुमचा 70 मार्काचा असेल ठीक आहे जर ऑनलाइन झालं तर तो 70 मार्काचाच राहणार आहे फक्त आवर्स तुमचा 1 तास होईल आवर्स तुमचा किती असणार आहे तुमचा 1 तासाचा आवर्स असेल ठीक आहे ऑनलाइन एक्झामिनेशन झाली तर then next in this another part you are having that is nothing but progressive assessment in this you are having 2 marks included 2 types of marks are there included in your THPA theory progressive assessment okay where first include UT mark unit test mark okay where UT1 and UT2 both of 20 marks are there and average of these two considered as a UT mark out of 20 okay plus here it includes micro project of 10 marks so your PA is having total marks of 30 okay progressive assessment of your theory it is having the highest mark as a 30 and lowest mark as a 0 lowest mark किती राहते तुमचं 0 म्हणजे तुम्हाला 0 जरी मार्क पडले तरी तुम्ही प्रोग्रेसिव्ह असेसमेंट मध्ये पास होताय ठीक आहे पण एंड सेमिस्टर एग्जाम मध्ये out of 70 you must have the 28 marks for passing you must have the 28 marks for passing okay and total of these two it must be of 40 marks to pass the theory
to pass the theory examination, you must have at least 40 marks. So addition of your ESE and PATH progressive assessment must be up to 40 marks to pass this examination, theory examination. Okay, that's right. Then next part, that is a progressive assessment, that is practical, where it also includes end semester examination, that is nothing but external oral. या ठिकाणी तुम्हाला जावा प्रोग्रामिंगला एक्सटर्नल ओरल असणार आहे. ठीक आहे, लक्षात राहील. वेअर दिस हॅव द एक्सटर्नल ओरल ऑफ 50 मार्क्स. दिस हॅव मॅक्सिमम 50 मार्क्स राहतील, मिनिमम तुमच्या त्या ठिकाणी 20 मार्क्स राहतील. ठीक आहे. अँड अनदर पार्ट इज ऑल्सो देअर. PA means under practical also you are having end semester examination of external 50 marks and progressive assessment of 50 marks, which includes your manual. Okay, so total weightage of your this subject, it is nothing but 200 marks. टोटल वेटेज किती असणार तुमच्या ह्या सब्जेक्टचा? 200 मार्काचा तुमचा सब्जेक्ट राहील. त्यातलं थेरी 100 मार्काचं राहील आणि तुमचं प्रॅक्टिकल हे तुमचं किती राहणार? तुमचं 100 मार्काचं राहील. आणि हे तुमचं त्या ठिकाणी डिव्हिजन राहील. हाऊ युअर मार्क्स आर गेट्स डिवाइडेड. सो यू हॅव टू मेक शुअर that your UT marks must be high, your project must be good, and it must be have a new idea, right? दुसरा कुठलाही जुना प्रोजेक्ट आणून त्याच्यामध्ये नाव चेंज करून वगैरे इन्क्लूड करायचं नाही. काहीतरी नवीन गोष्टी तयार करायचा प्रयत्न करा. ठीक आहे. अँड अनदर युअर प्रॅक्टिकल परफॉर्मन्स और एक्सटर्नल ओरल परफॉर्मन्स मस्ट बी गुड. अँड लास्ट वन युअर मॅन्युअल, right? So all these are having total 200 marks of your subject. लक्षात राहील. कोणाला काय डाऊट आहे का याच्यामध्ये? नो सर. No, sir. नो सर. Okay, now let's see what is there about title of subject. See, the subject title, that is nothing but Java programming. So what it includes? In this we are going to learn the object oriented concepts which are widely used in various software डेव्हलपमेंट प्रोसेस. ठीक आहे. सगळ्या जवळपास सगळ्या सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट प्रोसेस मध्ये तुम्हाला जावाची गरज पडते. त्यामुळं जावामध्ये जे काही बेसिक कन्सेप्ट आहेत, ठीक आहे, जे सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट साठी लागणार आहेत, त्या सगळ्या गोष्टी आपण ह्या चॅप्टर मध्ये त्या सब्जेक्ट मध्ये आपण बघणार आहोत. लक्षात राहील. ऑल्सो दिस सब्जेक्ट, while studying this subject, student may include or student may gain the basic knowledge to develop a Java program and basic concepts that are needed to write a Java program. ठीक आहे. एखादा जावा प्रोग्राम लिहिण्यासाठी तुम्हाला कुठल्या कुठल्या गोष्टीची गरज असते, ठीक आहे, त्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला ह्या सब्जेक्ट मध्ये बघायला मिळेल. लक्षात राहील. Then next, that is nothing but central idea of subject. आता for this, what is the central idea of this subject is nothing but this include study of various classes. जावा मध्ये काय आहे तुमचं? जावा मध्ये तुम्हाला जे काही गोष्टी ऑलरेडी अवेलेबल आहेत, जावा मध्ये काही गोष्टी
ऑलरेडी अवेलेबल आहेत त्याचा यूज करून तुम्हाला तुमचे प्रोग्राम तयार करायचे. सो व्हॉट इज देअर इन जावा? जावा इन्क्लूड्स नंबर ऑफ क्लासेस. जावा इन्क्लूड्स नंबर ऑफ क्लासेस. जावामध्ये भरपूर प्रकारचे क्लासेस आहेत. ठीक आहे, त्या क्लासेसच्या मदतीनं आपण जावा प्रोग्राम डेव्हलप करू शकतो. ठीक आहे, आणि त्याचा उपयोग आपण सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट मध्ये सुद्धा करू शकतो. लक्षात राहील. सो दिस जावा has defined the number of classes that are required for writing a Java program or develop your own Java program. Okay, also this is the base. This subject is a base for Android app development as it is a platform independent Java program. It is widely used for development of Android application. ठीक आहे, Android ऍपचा Android application development जे मोबाईलवरती Androidचे ऍप तुम्ही बघता ते डेव्हलप करण्यासाठी त्याचा जो बेस आहे तो बेस हा पूर्णपणे जावावरती डिपेंड आहे. लक्षात राहील. ठीक आहे, मीन्स whenever you are going to develop any Android application it requires Java. त्या ठिकाणी तुम्हाला कशाची गरज लागते? जावाची गरज लागते. ठीक आहे. देन द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टंट that is nothing but importance of Java programming. Why this subject is most important? See, आता जावा इम्पॉर्टंट काय आहे? फर्स्ट महत्वाची गोष्ट, जावा हे तुमचं प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडेंट आहे. प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स व्हॉट? ते कुठल्याही ऑपरेटिंग सिस्टीम वरती रन होऊ शकतं. कुठल्याही ऑपरेटिंग सिस्टीम वरती रन होऊ शकतं. ठीक आहे. बघा आता आपण जे लॅब मध्ये वापरतो ती विंडोज किंवा तुमचं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम असते. मग विंडोज वरचा प्रोग्राम तुम्ही लिनक्स वरती रन करू शकता. ठीक आहे, म्हणजे एका प्लॅटफॉर्म वरती तयार केलेला प्रोग्राम तुम्ही दुसऱ्या प्लॅटफॉर्म वरती रन करू शकता. लक्षात राहील. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट, तुम्हाला जे अँड्रॉइड म्हणतो आपण, अँड्रॉइड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टीम. अँड्रॉइड सुद्धा काय तुमची एक प्रकारची ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे. लक्षात राहील. त्याच्यावरती सुद्धा तुम्ही जावाचा प्रोग्राम रन करू शकता. ठीक आहे, त्यामुळे जावा हे काय सगळ्यात महत्वाचं? प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडेंट लँग्वेज. त्याला तुमची ऑपरेटिंग सिस्टीम कोणती आहे त्याच्याशी काही घेणं देणं नाहीये. तो सगळ्या प्लॅटफॉर्म वरती, सगळ्या ऑपरेटिंग सिस्टीम वरती रन होऊ शकतो. ठीक आहे. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, इट इज ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज. हे काय तुमचं? ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज which contains number of free and open source libraries. काही लायब्ररीज, काही फ्रेमवर्क तुम्हाला डायरेक्ट फ्री प्रोव्हाइड केले ज्याच्यामध्ये तुम्ही एखादं सॉफ्टवेअर तयार करू शकता. ठीक आहे. अनदर मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग अबाउट युअर जावा प्रोग्रामिंग, इट इज नथिंग बट इन करंट इंडस्ट्रियल सिनारिओ जावा हॅज अ ब्रॉड इंडस्ट्री सपोर्ट. हा, मग पहिल्याच लाईन तुम्हाला वापरली होती. जावा ही वाईडली यूज केल्या जाणारी तुमची लँग्वेज आहे. सगळ्यात जास्त कुठली लँग्वेज यूज केली जाते तर तुमची जावा लँग्वेज यूज केली जाते. सो जेवढे काही इंडस्ट्री ऍप्लिकेशन्स आहेत किंवा इंडस्ट्री सपोर्ट्स आहेत त्या प्रत्येक ह्याच्यामध्ये तुम्हाला जावा इन्क्लूड केलेला आहे. लक्षात राहील. ठीक आहे. ऑल्सो देअर आर मेनी अलाइड टेक्नॉलॉजीज. दुसऱ्या काही टेक्नॉलॉजी त्याच्याबरोबर जोडलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये तुमचा ऍडव्हान्स जावा कन्सेप्ट आहे जे आपण नेक्स्ट सेमिस्टरला बघणार आहोत. जावा सर्व्हर पेजेस आहेत. म्हणजे काय? एखादं तुम्हाला वेबसाईट डिझाईन करायची असेल तर वेबसाईट डिझाईन करताना सुद्धा तुम्हाला जावाची गरज लागते. लक्षात राहील. अनदर अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन डेव्हलपमेंट, अँड्रॉइडचा ऍप डेव्हलप करायला लागतं तुम्हाला. ठीक आहे. सो करंट इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स, सध्या जो इंडस्ट्रीचा ट्रेंड्स आहे, इट मस्ट हॅव जावा नॉलेज. स्टुडंट मस्ट हॅव दी जावा नॉलेज फॉर computer engineering and information technology graduates.
तुम्हाला जर इंडस्ट्रीमध्ये जायचं आहे, सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट मध्ये जायचं आहे, तर तुम्हाला जावा लँग्वेज आलीच पाहिजे. ठीक आहे, बिकॉज ती सध्या तुम्हाला सगळ्यात जास्त ओपनिंग ज्या आपण इंडस्ट्रीमध्ये तुमचे कॅन्डिडेट जातात किंवा स्टुडंट प्लेस होतात, इट इज बेस्ड ऑन मोस्टली बेस्ड ऑन युअर जावा लँग्वेज. ठीक आहे, ऑल्सो दिस कोर्स डेव्हलप नेसेसरी स्किल्स in students to apply object-oriented programming technologies in Java so that students will able to develop complete applications using core Java. आता जे आपण बघणार आहोत ते core Java म्हणजे बेसिक कन्सेप्ट आहेत. नेक्स्ट सेमिस्टरला जे बघणार आहोत ते आपलं तुमचं त्या ठिकाणी ऍडव्हान्स Java म्हणजे ऍडव्हान्स कन्सेप्ट असणार आहे. लक्षात राहील. So this is the importance of your Java subject. Okay, and finally the fourth one, what are the outcomes of this subject? बघा आता आउटकम्स हे तुमच्या चॅप्टर वाईज आउटकम्स डिफाइन केलेले आहेत. जावा मध्ये टोटल 6 चॅप्टर्स आहेत. जावा मध्ये टोटल 6 चॅप्टर्स आहेत. ते तुमचं पहिला आहे बेसिक सिंटॅक्टिकल स्ट्रक्चर्स in Java. Okay, in this chapter we are going to see the basic concept. बघा सी लँग्वेज शिकताना पहिल्या किंवा दुसऱ्या चॅप्टर मध्ये तुम्ही ज्या गोष्टी बघितल्या, टोकन्स कुठले यूज केले जातात, कीवर्ड्स कुठले यूज केले जातात, त्याच्यानंतर ऑपरेटर्स, आयडेंटिफायर्स, व्हेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट, क्लास, C++ मध्ये तुम्ही बघितलं. ठीक आहे, त्यानंतर फॉर लूप कसं यूज करायचं, व्हाईल कसं यूज करायचं, डू व्हाईल, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट, ह्या ज्या बेसिक गोष्टी आहेत दॅट आर ऑल डिक्लेअर्ड ऑर you are going to study these basic things in your basic syntactical structures. Okay, then second chapter आहे derived syntactical structures in Java. Okay, this is the second chapter. In this chapter we are going to study the derived concepts with the help of your basic things. आपण नवीन गोष्टी डिफाइन करणार आहोत. त्याच्यामध्ये तुमचं कन्स्ट्रक्टर्स येतात, हाऊ टू डिफाइन द कन्स्ट्रक्टर्स. त्यानंतर दुसरे काही ऑब्जेक्ट क्लास तयार करणे, ऑब्जेक्ट तयार करणे, राइट, रायटिंग द मेथड्स, मेथड कशा द्यायच्या जावा मध्ये. ओके, देन थर्ड थिंग that is nothing but what are the different classes defined in your Java. That is nothing but array class, string class, string buffer class, wrapper classes, vector classes. These are the some classes are also included in this chapter. That is nothing but second chapter. Okay, then third chapter, it is here inheritance, interface and package. ठीक आहे, दिस इज अवर थर्ड चॅप्टर. इनहेरिटन्स सगळ्यांना माहिती आहे बरोबर ना. इनहेरिटन्स तुम्ही C++ मध्ये बघितलेलं आहे, ते जावा मध्ये आपल्याला परत बघायचंय. ठीक आहे, त्यानंतर इंटरफेस अँड पॅकेज. these are the new concepts that we are going to study in our Java language. ठीक आहे, इंटरफेस तुमचा abstract क्लास ज्याला म्हणतो आपण. abstract क्लास तुम्हाला C++ मध्ये झाले का माहित नाही मला. झाले का abstract क्लास C++ मध्ये? Yes, sir. abstract क्लासच थोडासा मॉडिफाय करून त्याला इंटरफेस नाव दिलेलं आहे. ठीक आहे, अँड पॅकेजेस. पॅकेजेस हा जावा मधला सगळ्यात महत्वाचा पार्ट आहे. जावा मधला सगळ्यात महत्वाचा पार्ट आहे. ठीक आहे, हेडर फाइल्स तुम्ही नाव ऐकलं असेल, हेडर फाइल्स सी आणि C++ मध्ये. Yes, sir. Yes, sir. stdio.h, conio.h किंवा तुमचं string.h.
ते डॉट एच काय डिफाईन करतं तुमचं हेडर फाईल्स. जावा मध्ये हेडर फाईल्सच्या ऐवजी पॅकेजेस यूज केले जातात. जावा मध्ये हेडर फाईल्सच्या ऐवजी काय यूज केले जातात? पॅकेज. सी मधले हेडर फाईल्स हे तुमच्या जावा मधले पॅकेजेस राहतील. ठीक आहे. मग ते पॅकेज कुठले आहेत? आपलं स्वतःच पॅकेज कसं तयार करायचं? आता सी मध्ये तुम्ही हेडर फाईल स्वतःची हेडर फाईल तयार केलेली नाहीये, बरोबर ना? नो सर. ठीक आहे. तयार करता येते सी मध्ये पण स्वतःची हेडर फाईल, राईट. तसंच जावा मध्ये स्वतःच पॅकेज तयार करून ते यूज करायचं. राईट. मग त्याच्याशी रिलेटेड तुमचा हा थर्ड चॅप्टर राहील. देन नेक्स्ट आहे तुमचा एक्सेप्शन हँडलिंग and multi-threading. This is also one of the most important chapter. हा सुद्धा तुमचा सगळ्यात महत्त्वाचा चॅप्टर आहे. That is nothing but exception handling and multi-threading. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये एखादा जर एरर येत असेल तर तो कसा हँडल करायचा? That is nothing but exception. And multi-threading is nothing but सायमल्टेनियसली आपण मल्टिपल काम कशी करू शकतो? सायमल्टेनियसली हाऊ वी कॅन एक्झिक्यूट मल्टिपल प्रोग्राम्स ऍट अ टाइम. एका वेळेला मल्टिपल प्रोग्राम्स आपण कसं एक्झिक्यूट करू शकतो? दॅट इज डिफाइंड इन युअर फोर्थ चॅप्टर. सगळ्यात महत्त्वाचा चॅप्टर आहे का तुमचा, कारण ह्याच्यावरती तुमचं सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट मध्ये जास्त प्रमाणात यूज केलं जातं एक्सेप्शन हँडलिंग आणि तुमचं मल्टी थ्रेडिंग. ठीक आहे. देन नेक्स्ट आहे ॲपलेट्स अँड ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग. ॲपलेट्स अँड ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग. ठीक आहे. आता ॲपलेट अँड ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग दिस इज बेसिकली यूज फॉर वेब पेजेस. ठीक आहे. कारण ॲपलेट जे म्हणतो आपण, ॲपलेट हा तुमचा ब्राउझर मध्ये यूज केला जातो. ठीक आहे. तुम्ही ब्राउझर वापरता, क्रोम ब्राउझर वापरता किंवा मोझिला फायरफॉक्स वापरता, कोण ओपेरा वापरत असेल, नंबर ऑफ ब्राउझर्स आर अवेलेबल. त्याच्यामध्ये तुमचा ॲपलेट प्रोग्राम रन होत असतो. ठीक आहे. त्यामुळे जावा हे तुमचं वेब पेज डिझायनिंग साठी यूज केलं जातं. जावा हे वेब पेज डिझायनिंग साठी यूज केलं जातं. ठीक आहे. ते आपण GUI ज्याला म्हणतो आपण, ग्राफिकल युजर इंटरफेस, ऐकलं ना? ग्राफिकल युजर इंटरफेस. येस सर. ठीक आहे. बटन तयार करणे, टेक्स्ट फील्ड. तुम्ही आता स्कॉलरशिपचा फॉर्म भरताय. स्कॉलरशिपचा फॉर्म भरताना तुम्हाला काय नेम, त्याच्या पुढे एक रिकामा बॉक्स दिला जातो तुमचं नाव लिहायसाठी. खाली फॉर्म भरून झाल्यानंतर खाली बटन असतं सबमिट, कॅन्सल. ठीक आहे. तो जो फॉर्म डिझाईन करण्यासाठी जे लँग्वेज यूज केले जाते जावा लँग्वेज, आणि त्याच्यामध्ये काय यूज केलं जातं? ॲपलेट. ठीक आहे. लक्षात राहील. आणि दुसरं आहे तुमचं ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग. कम्प्युटर ग्राफिक्स तुम्हाला झाले? येस सर. डिफरन्स येस सर. अँगल वगैरे ते काढायच्या गोष्टी आहेत ते ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग मध्ये आहे. ठीक आहे. आणि हा जो चॅप्टर आहे, हा चॅप्टर हा तुम्हाला ह्या सेमिस्टरला काय इन्क्लूड केलाय? कारण नेक्स्ट सेमिस्टरला जे तुम्ही शिकणार आहात ऍडव्हान्स जावा प्रोग्रामिंग, त्याचा बेस म्हणजे तुमचा ॲपलेट प्रोग्रामिंग राहतो. त्याचा बेस म्हणजे काय तुमचा? ॲपलेट प्रोग्रामिंग. ठीक आहे. अँड लास्ट इज नथिंग बट मॅनेजिंग फाइल्स, IO स्ट्रीम. IO स्ट्रीम्स म्हणजे रीडिंग अँड रायटिंग फ्रॉम द फाइल्स. एखादी गोष्ट फाईलला राईट करणे आणि एखादी गोष्ट फाईल पासून रीड करणे. ठीक आहे. त्याच्यासाठी आपण त्या ठिकाणी मॅनेजिंग फाइल्स. तुम्हाला याच्या अगोदर झाले का? सी मध्ये, C++ मध्ये? येस सर. येस सर. झाले C++ मध्ये. ओके. त्या ठिकाणी जे गोष्टी वापरले सेम कन्सेप्ट आपण या ठिकाणी यूज करणार आहोत. ठीक आहे. सो दीज आर दी 6 चॅप्टर व्हॉट एव्हर वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर जावा प्रोग्रामिंग. हे 6 चॅप्टर आपण जावा प्रोग्रामिंग मध्ये शिकणार आहोत. लक्षात राहील. अँड नाउ व्हॉट आर द आउटकम्स ऑफ दिस चॅप्टर?
सी. बघा आता तुमचा फर्स्ट चॅप्टर आहे बेसिक सिंटॅक्टिकल स्ट्रक्चर. ह्याच्यामध्ये काय हिअर वी आर गोइंग टू यूज द or we are going to develop a program using object oriented methodology in Java. बेसिक प्रोग्राम आपण त्या ठिकाणी किंवा बेसिक गोष्टी जावा प्रोग्रामिंग साठी लागणार त्या ठिकाणी शिकणार आहोत. ठीक आहे. सेकंड आहे derived syntactical structure. In this we are going to develop a program using constructors. Constructors वापरून आपण प्रोग्राम तयार करणार आहोत and different Java classes. बाकीचे काही जावा क्लासेस सुद्धा त्याच्यामध्ये इन्क्लूड्स आहेत. जसं काय तुमचं अरेज क्लास आहे, स्ट्रिंग क्लास आहे, स्ट्रिंग बफर क्लास आहे, रॅपर क्लासेस म्हणून एक कन्सेप्ट आहे तुम्हाला, तो सगळ्यात महत्वाचा आहे. त्याच्यानंतर तुमचा वेक्टर क्लास सुद्धा सगळ्यात महत्वाचा आहे तुमचा. असे नंबर ऑफ क्लासेस जे जावानं प्रोव्हाइड केलेले आहेत, जावानं तुम्हाला दिलेले आहेत, त्याचा यूज आपण त्या ठिकाणी बघणार आहोत. ठीक आहे. थर्ड चॅप्टर आहे तुमचा इंटरफेस, इनहेरिटन्स अँड पॅकेजेस. हिअर वी आर गोइंग टू अप्लाय द कन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटन्स, इंटरफेस अँड पॅकेजेस फॉर कोड रियुजेबिलिटी. कोड रियुजेबिलिटी म्हणजे काय? ऑलरेडी लिहिलेला कोड आपण कुठे कुठे यूज करू शकतो. ठीक आहे. इनहेरिटन्सचा यूज कशासाठी होतो? Inheritance is used for avoid rewriting of same code. एखादा कोड जर तुम्हाला सारखा लिहायला लागत असेल तर तो अवॉइड करण्यासाठी इनहेरिटन्सचा यूज केला जातो. ठीक आहे. आणि पॅकेजचा सुद्धा सेम यूज आहे, फक्त इनहेरिटन्स मध्ये त्याच क्लासमध्ये दुसरा क्लास डिराइव्ह केला जातो, पण पॅकेज मध्ये तुमचा क्लास इन्क्लूड करून तो क्लास तुम्ही दुसऱ्या कुठल्याही प्रोग्राम मध्ये यूज करू शकता. ठीक आहे. ते आपण ते चॅप्टर शिकताना बघूया, हाऊ टू यूज इनहेरिटन्स अँड हाऊ टू यूज पॅकेजेस. ओके. देन फोर्थ आहे तुमचं एक्सेप्शन हँडलिंग अँड मल्टी थ्रेडिंग. सो इन दिस चॅप्टर वी आर गोइंग टू डेव्हलप अ प्रोग्राम युजिंग मल्टी थ्रेडिंग अँड एक्सेप्शन हँडलिंग. त्याचा यूज करून आपण प्रोग्राम डेव्हलप करणार आहोत. राईट. फिफ्थ चॅप्टर that is nothing but applets and graphics programming. In this we are going to see how to develop program using applets and what are the different graphics objects that you can draw in your Java by or in applet by using Java. ठीक आहे. applet वरती आपण वेगवेगळे ड्रॉइंग्स, शेप्स कसे काढू शकतो. राईट. And last one, we are going to study develop a program for handling input and output. किंवा input, output and file string means reading and writing files from your storage. Right? This is related to that programs we are going to study or develop in this chapter. That's right. So these are the 6 outcomes of your subject. हे तुमच्या सब्जेक्टचे 6 आउटकम्स राहतील. लक्षात राहील. Applets प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे का? Applets प्रोग्रामिंग आहे. ठीक आहे. डेव्हलप प्रोग्राम्स युजिंग applet अँड ग्राफिक्स. त्याच्यामध्ये आपण applet तयार करणार आहोत. ते applet तुमच्या ब्राउझर मध्ये रन कसं केलं जातं, वेब पेज मध्ये तुमचा applet कसं रन करायचं किंवा इंडिव्हिज्युअली कसं रन करायचं, ते सगळ्या गोष्टी तुम्हाला त्या चॅप्टर मध्ये बघायला मिळतील. ठीक आहे. फक्त लक्षात ठेवा, दिस सब्जेक्ट इट इज मोस्ट वाइडली यूज, सगळ्यात जास्त यूज केला जाणारा सब्जेक्ट आहे. ऍडव्हान्स जावा पेक्षाही जास्त यूज केला जाणारा कुठला सब्जेक्ट असेल तर तुमचा जावा प्रोग्रामिंग आहे. ठीक आहे. सो जावा प्रोग्राम इट इज द बेस फॉर युअर सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट. सगळीकडे यूज केला जातो, सगळीकडे. त्यामुळं कॉन्सन्ट्रेट ऑन दिस सब्जेक्ट. लक्षात राहील. ठीक आहे. देन बोला, अजून कोणाला काय डाऊट आहे का? पण ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आहे आणि जावा पण ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आहे, मग वाईडली जावाच का? जावा आणि सीपीपी आहे ना, ते दोन्ही पण ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मग तर वाईडली युज्ड जावाच कसं काय?
म्हणजे काय कन्सेप्ट आहेत की सर जावा वाईडली युज्ड होते? बरं, ठीक आहे, बघा लक्ष द्या. आता सी प्लस प्लस तुम्ही जे यूज केलं, ठीक आहे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आहे आणि जावा सुद्धा तुमचं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आहे, बरोबर. पण सी प्लस प्लस मध्ये काही गोष्टी अशा आहेत किंवा तुमच्या जावा मध्ये काही गोष्टी अशा आहेत ज्या तुमच्या सी प्लस प्लस मध्ये नाहीये. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही जे जावा शिकणार आहात किंवा यूज केलं जातं, सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, जावा ज्यावेळेस तयार केलं गेलं, म्हणजे जावाचा ज्यावेळेस विचार केला गेला जावा तयार करायचा, तर त्याचा पहिला कन्सेप्ट जो डोक्यात ठेवला होता जावा तयार करताना कशासाठी तयार करायची, तर तो पहिला जो कन्सेप्ट होता, इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर नेटवर्किंग पर्पज. ते तुम्हाला चॅप्टर ज्यावेळेस आपण पहिला चॅप्टर बघू त्यावेळेस तुम्हाला जावा बद्दल थोडीफार माहिती देतोय, बेसिक किंवा हिस्ट्री ऑफ जावा मध्ये तुम्हाला समजेल. ठीक आहे. आता सी प्लस प्लस मध्ये कुठल्या गोष्टी नाही आहेत, तर सगळ्यात पहिली महत्वाची गोष्ट, पॅकेजेस तुमच्या सी प्लस प्लस मध्ये नाही आहेत. ठीक आहे. तर पॅकेजचा यूज कधी होतो, एखादी गोष्ट तुम्हाला तयार करून ठेवायची आणि तुम्हाला ती सारखी यूज करायची आहे. ठीक आहे. तर त्याच्यावर हेडर फाईल आणि पॅकेजेस सेम कन्सेप्ट आहे का? हेडर फाइल्स आणि पॅकेजेस सेम कन्सेप्ट आहे, फक्त थोडासा डिफरन्स आहे. ते तुम्हाला पॅकेजेस ज्यावेळेस आपण बघू त्यावेळेस तुम्हाला समजेल. हेडर फाइल्स मध्ये काय राहतं, आता तुम्ही एखादी हे लिहिता, stdio.h तुम्ही लिहिता, बरोबर. तर त्याच्यामध्ये काय इन्क्लूड असतं, printf, scanf, बरोबर. ठीक आहे. हे दोन स्टेटमेंट असतील. त्यानंतर conio.h तुम्ही लिहिता, त्याच्यामध्ये काय राहतं, गेट ch आणि प्लेअर स्किन हे यूज करण्यासाठी यूज केलं जातं. त्यानंतर तिसरं पॅकेज तुम्ही string.h वापरता. string.h मध्ये काय राहतं, तुमचं स्ट्रिंगशी रिलेटेड फंक्शन, स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग कॅट, स्ट्रिंग कम्पेअर. ठीक आहे. म्हणजे जावा तुमच्या सी आणि सी प्लस प्लस मध्ये ज्या हेडर फाइल्स आहेत त्याच्यामध्ये फंक्शन्स इन्क्लूड केलेले आहेत. त्याच्यामध्ये काय आहेत, वेगवेगळे फंक्शन्स इन्क्लूड केलेले आहेत. पण जावा मध्ये जे पॅकेज यूज केलं जातं त्याच्यामध्ये क्लासेस इन्क्लूड केलेले आहेत. त्याच्यामध्ये काय तुमचं क्लासेस इन्क्लूड केलेले आहेत, लक्षात राहील. ठीक आहे. हा महत्वाचा डिफरन्स आहे तुमच्या पॅकेजेस आणि हेडर फाइल्स मध्ये, लक्षात राहील. ठीक आहे. मग एका तर म्हणजे पॅकेजेस मध्ये क्लासची डेफिनेशन असते का? कशामध्ये, पॅकेजेस मध्ये क्लासची डेफिनेशन असते का? पॅकेजेस मध्ये क्लास इन्क्लूड असतो तुमचा. व्हेरी सिंपल. पॅकेज म्हणले की त्याच्यामध्ये तुमचा क्लास आला, लक्षात राहील. ठीक आहे. आता जसं आपण printf, scanf त्या ठिकाणी वापरलं बघा stdio.h अंडर, तसं जावा मध्ये stdio.h ऐवजी काय वापरायचं आणि printf, scanf च्या ऐवजी काय वापरायचं, हे तुम्हाला ज्यावेळेस जावाचा आपण पहिला प्रोग्राम बघू त्यावेळेस तुम्हाला ते डिटेल मध्ये तुम्हाला त्या ठिकाणी एक्सप्लेन करतो, लक्षात राहील. ठीक आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट यूज केली जाते, एक्सेप्शन अँड मल्टीथ्रेडिंग, एरर मिनिमायझेशन. एक्सेप्शन हँडलिंग म्हणजे काय, एरर मिनिमायझेशन. एखादा एरर कसा मिनिमाइज करायचा, लक्षात राहील. ते कशामध्ये यूज केलं तुमचं जावामध्ये. देन थर्ड सगळ्यात महत्वाचं अजून ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग. आता सी प्लस प्लस मध्ये तुम्ही ग्राफिक्स डिझाईन करू शकता, बरोबर. पण तुम्हाला जावा मध्ये ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग हे ब्राउझर, एखादं ब्राउझर तयार करताना किंवा एखादं वेब पेज तयार करताना तुम्ही सी प्लस प्लस यूज करू शकत नाही. तुम्हाला काय यूज करावं लागतं, जावा यूज करावं लागतं. ठीक आहे. देन आता मॅनेजिंग फाईल आयओ स्ट्रीम आणि तुमचं सी प्लस प्लस मध्ये पण होतं, जावा मध्ये पण होतं. ठीक आहे. दोन्हीकडेही तुम्ही करू शकता. फक्त ह्याच्यामध्ये काही अजून एक्स्ट्रा कन्सेप्ट आहेत, त्यामध्ये वेगवेगळ्या स्ट्रिंग्स यूज केल्या जातात. एखादं आपण बघा, एखादा आपण मेसेज पाठवतो, ठीक आहे. आता मी सर्व्हर असेल आणि तुम्ही जर क्लायंट असाल, तर माझ्याकडून एखादा मेसेज गेला तुम्हाला, तो मेसेज पाठवण्यासाठी वेगवेगळ्या स्ट्रिंग्स यूज केल्या जातात. इनपुट स्ट्रिंग, आउटपुट स्ट्रिंग, त्या गोष्टी तुम्हाला त्या ठिकाणी इन्क्लूड आहेत, लक्षात राहील. ठीक आहे. त्यामुळं आणि तुमचं सी प्लस प्लस आहे, सी प्लस प्लस सुद्धा तेवढंच महत्वाचं आहे. सी आणि सी प्लस प्लस हे दोन जे आहेत,
These two things are used for your system programming. ते कशासाठी यूज केलं जातं? सिस्टीम प्रोग्रामिंग. सिस्टीम प्रोग्रामिंग म्हणजे कंपायलर, इंटरप्रिटर ह्या ज्या गोष्टी आहेत, सिस्टीम सॉफ्टवेअर ज्याला म्हणतो आपण, त्याच्यामध्ये किंवा हे तुमच्या कंट्रोलर मध्ये सगळ्यात जास्त यूज केलं जातं. इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये जे कंट्रोलर असतात ते तयार करण्यासाठी, त्यांचे सॉफ्टवेअर तयार करण्यासाठी सी आणि C++ चा जास्त यूज केला जातो. ठीक आहे. कमांड प्रॉम्प्ट शब्द ऐकलाय तुम्ही? कमांड प्रॉम्प्ट Yes, sir. काळी स्क्रीन, आपण CMD टाइप केल्यानंतर एक काळी स्क्रीन येते बघा. ठीक आहे. ते सुद्धा तुमचं C आणि C++ मधून तयार केलेली गोष्ट आहे. ठीक आहे. त्यामुळं C आणि C++ हे सगळ्यात जास्त कुठे यूज केलं जातं? सिस्टीम प्रोग्रामिंग किंवा सिस्टीम सॉफ्टवेअर तयार करण्यासाठी. आणि तुमचं जावा जे आहे हे डेस्कटॉप सॉफ्टवेअर तयार करण्यासाठी जास्त प्रमाणात यूज केलं जातं. लक्षात राहील? ठीक आहे. अजून कोणाला काय डाऊट आहे का? नो सर. समजले? येस सर. सिलेबस सगळ्यांनी लिहिलेला आहे. येस सर. Yes, sir. येस सर. Okay. Then we are going to start our first chapter, that is nothing but basic syntactical structure in Java. Chapter first, basic syntactical structure in Java. ठीक आहे. तर ह्या चॅप्टरच्या सिलेबस मध्ये तुम्हाला काय इन्क्लूड आहे? ठीक आहे. सगळ्यांकडे सिलेबस आहे. राईट. बघा, इन दिस व्हॉट वी आर गोइंग टू स्टडी. फर्स्ट, some of the Java features. जसं आपण C++ चे फीचर्स बघितले तसेच काही जावाचे फीचर्स आहेत. ठीक आहे. सेकंड थिंग, वी आर गोइंग टू सी हाऊ टू डिफाइन अ क्लास, देन हाऊ टू ऍक्सेस द क्लास मेंबर्स. क्लास मेंबर्स कसे ऍक्सेस केले जातात. देन थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग्स वी आर गोइंग टू सी, that is the Java tokens. ठीक आहे. And what are the different data types? What are its size? What is its range? त्या गोष्टी आपण ह्या चॅप्टर मध्ये बघणार आहोत. Then third most important thing, how to write the operators, how to use the operators. Okay. And what are the different new operators? नवीन काही ऑपरेटर्स जावा मध्ये डिफाइन केलेले आहेत ते सुद्धा आपल्याला त्या ठिकाणी बघायचे आहेत. And last one we are going to see, that is nothing but your decision making and looping statement. Decision making and looping statement म्हणजे काय? If else statement, if statement, if else statement, else if ladder, switch statement. ठीक आहे. त्यानंतर दुसरी महत्वाची गोष्ट लूप्स, for loop, while loop, do while loop. Then some of the jump statements, काही jump statements आहेत, break, continue. ठीक आहे. Then another thing we are going to see in this chapter, that is nothing but math class. math नावाचा क्लास आहे जो आपण ह्या चॅप्टर मध्ये बघणार आहोत. ठीक आहे. So these are the some overview that of your syllabus, that whatever we are going to study in this chapter. ठीक आहे. So what is the outcomes of this chapter? ठीक आहे. त्याचा सिलेबस पेज वरती लिहून काढा, वहीवरती तुमच्या.
बघा, whatever the outcomes or objectives of this chapter. आता कुठले कुठले ऑब्जेक्टिव्ह आहेत? So first objective, we are going to create a class and object for a given program. Means what? Class तयार करणे and object creation. This is the first outcome. Then second, we are going to use or we are going to explain the characteristics of Java token. Okay? What are the different characteristics of Java token? Or what are the different Java tokens that are available in your Java? Then third one, what are the different functions of a given operator with example? Means we are going to study different operators. आपण वेगवेगळे ऑपरेटर्स त्या ठिकाणी कुठले यूज केले जातात जावा मध्ये ते सुद्धा यूज बघणार आहोत. ठीक आहे. देन नेक्स्ट फोर्थ थिंग वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द टाइप कास्टिंग. व्हाट इज द टाइप कास्टिंग, how to do the typecasting in Java. Okay, and finally we are going to see the different structures, control structures. Control structures. What are the different control structures used in Java program? Control structures म्हणजे कुठला आलं आहे? कंट्रोल स्ट्रक्चर म्हणजे काय असणार आहे? कंट्रोल स्ट्रक्चर का मीनिंग काय? Programming development. हाँ अजून एकदा बोला. Programming development. तर त्यामध्ये डिसिजन मेकिंग स्टेटमेंट येते. डिसिजन मेकिंग स्टेटमेंट्स अँड लूपिंग स्टेटमेंट म्हणजे काय? इफ एल्स फॉर लूप व्हाईल लूप त्या गोष्टी म्हणजे कुठला आलं तुमच्या त्या ठिकाणी? कंट्रोल स्ट्रक्चर. ठीक आहे. सो these are the 5 objectives of our chapter. These 5 things we are going to study in this chapter. Okay, that's right. So now the first part, let's see introduction to your Java. Introduction to Java programming. Okay. First, this Java program is designed for or by 4 persons. Java programming ही तुमची 4 जणांनी मिळून तयार केलेली लँग्वेज आहे. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये पहिला आहे जेम्स बॉस्टिन. ठीक आहे. सेकंड आहे तुमचं पॅट्रिक नॉक्टन. ठीक है. थर्ड वन that is nothing but Chris Worth friend. Fourth one that is nothing but Chris Worth and Ed Friend. Fourth person. And last one means nothing but Mike Sheridan. Mike Sheridan. These are the 5 members that have developed your Java programming at Sun Microsystem. Developed तुमची
Sun Microsystem in 1991. In 1991. ठीक आहे. सी कधी डेव्हलप झाली माहिती आहे का आपल्याला? सर 1972. 1972 by Dennis Ritchie and at AT&T Bell Laboratories. Okay. Same. This Java language is designed by 5 persons. First one is the Gosling, Nocturne, Work, Frank, and your Sheridan in 1991 at Sun Microsystem, and it is they have taken total 18 months to develop this Java language. First version of Java language, Java first. They develop करायला त्यांना किती वेळ लागला त्या ठिकाणी? 18 months. 18 months with nothing but 1.5 वर्ष, 1.5 year. They have taken to develop this language, and originally this language it is called as OAK. शब्द ऐकलाय का? OAK. OAK ऐकलाय का शब्द? ऐकलाय का शब्द याच्याबद्दल नाही? No, sir. बर ठीक आहे. OAK it is a name of a tree. ते एका झाडाचं नाव आहे, लक्षात राहू द्या. ओक ट्री. ठीक आहे. ते जसं वाढल सगळ्यात मोठं सगळ्यात बिग ट्री ओक ट्री म्हणून कन्सिडर केलं जसं तसं तुमचं जावा आहे. जावा जेवढं तुम्ही यूज कराल तेवढं कमी आहे. ठीक आहे. जेवढं जावा हे जेवढं तुम्ही यूज कराल तेवढं कमी आहे, लक्षात राहू द्या. ठीक आहे. And finally, it is renamed as a Java. शेवटी त्याला नाव दिले गेले Java 1995. ठीक आहे. In 1995, it is renamed as the Java. ठीक आहे. So this is some introduction part of your Java. लक्षात राहील. ठीक आहे. Remaining part we will see in our next lecture.